Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Plant Growth and Mineral Nutrition, lecture number 9. In this lecture, we will discuss about the mineral nutrition. Plant absorb water and minerals from the soil for the growth and development of the plant body as well as to carry out the different physiological process. Whenever the plant growth takes place, at that time different physiological process which are takes place in the plant body, and for all that process the minerals play very important role. For the synthesis of organic food material, these minerals which are essential one, and all these minerals which are absorbed from the soil, water as well as they are absorbed from the air. So number of minerals which are essential for the plant vegetative growth and reproductive growth. There are number of mineral elements, and these nutrients which are essential for the plant growth and development, these are divided into two, that is non-mineral and mineral. If you consider carbon, hydrogen and oxygen, these are the non-mineral because they are absorbed from the atmosphere. And other minerals means the nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, iron, manganese, zinc, all these are absorbed from the soil. These are present in the earth crust and they are absorbed from the soil, which are essential for the plant growth and development. So here we discuss that is the sources of minerals, which is nothing but the soil, water and atmosphere. These are the three main sources of these minerals. And if you consider these all minerals, the minerals which are mainly divided into two, that is essential minerals and non-essential minerals. Means the minerals which are essential for the plant growth and development, without these minerals, the plant life cycle which is not completed. And these minerals which are essential for the growth as well as for all activities of the plant body, for the formation of the different organs of the plant body, these minerals which are essential. And these essential minerals which are nothing but the carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus and potassium one. If these minerals are absent, means हे जर essential minerals जे असणार आहेत, these essential minerals, without these essential minerals, plant life cycle which is not completed. If these minerals or these minerals which play very important role to complete or to carry out the various physiological process in the plant body. Plant body मध्ये ज्या काही विचार different physiological process होणार आहेत त्याच्यासाठी हे minerals essential आहे. As well as if these minerals are absent, then there is development of the different deficiency symptoms. म्हणजे प्लांट बॉडी मध्ये काय होणार आहे, या प्लांट बॉडी मध्ये वेगवेगळे डिफिशियन्सी सिम्पटम्स आपल्याला पाहायला मिळतील. म्हणजे प्लांटची ग्रोथ प्रॉपर होणार नाही, स्टंटेड ग्रोथ होईल किंवा त्याच्यामध्ये क्लोरोसिस पाहायला मिळेल, नेक्रोसिस पाहायला मिळेल, ऍब्सिशन लेयर फॉर्मेशन होईल. सो ऑल दिस signs and all these deficiency symptoms which are observed in the plant, and these deficiency symptoms which are developed in the plant due to the mineral deficiency. Mineral deficiency मुळे सुद्धा काय होणार आहे, ते deficiency symptoms plant मध्ये develop होऊ शकतात. Non-essential minerals. These minerals which are essential for the plant body, but they are required in very less, or sometimes some minerals which are not required for the plant growth and development. And these minerals which are present in the soil, आपण जर बघितलं तर जवळजवळ 105 different minerals which are present, out of which if you analyze the plant ash, जर प्लांट ॲशचं जे काही प्लांट बॉडी आहे त्याच्या प्लांट बॉडीचे जर आपण ड्राय करून त्याच्या ॲशचं जर अनालिसिस केलं, then 30 to 40 different minerals which are present in that plant ash, and out of these minerals, some minerals which are essential one and some minerals are non-essential minerals.
means these minerals are absorbed from the soil, but if these minerals are not absorbed by the plant body and if these minerals are not available to the plant body, then plant do not shows any deficiency symptoms. म्हणजे जर त्याची ॲब्सेन्सी असेल तर तिथे कुठल्याही प्रकारचा डिफिशियन्सी सिम्पटम्स दिसणार नाही, कारण जरी ते मिनरल्स ॲब्सेंट असतील तरी सुद्धा प्लांटच्या ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट वरती एवढा इफेक्ट होणार नाहीये. सो दीज आर द नथिंग बट द नॉन इसेन्शियल मिनरल्स और नॉन इसेन्शियल एलिमेंट्स आपण म्हणणार आहोत, इनऑर्गॅनिक एलिमेंट्स. Then these minerals, आता हे जे काही मिनरल्स असणार आहेत, these minerals are again divided into two types depending upon their requirement. हे जे काही मिनरल्स असणार आहेत त्या मिनरलचं परत डिफरन्सिएशन झालेलं आहे, मॅक्रो एलिमेंट्स अँड मायक्रो एलिमेंट्स. Macro elements means the elements which are essential in large quantity for the growth and development of the plant body. प्लांटची ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट व्हायची असेल तर हे मिनरल्स काय लागणार आहेत, लार्ज क्वांटिटी मध्ये लागतात, त्यांना म्हटलं तर मॅक्रो एलिमेंट्स. अँड दीज आर नथिंग बट द कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन. जर आपण बघितले कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम, सल्फर, मॅग्नेशियम, calcium, iron, all these are the macro elements. Out of these, the three, carbon, hydrogen, oxygen, which are absorbed from the atmosphere, atmosphere मधून ते घेतले जाणार आहेत. आणि हे जे नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम, सल्फर, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, आयर्न, these are available from the soil, soil मधून absorb केले जाते. Then the next आपण बघणार आहोत which is nothing but the micro elements. Micro elements means the elements which are required in very less quantity. These minerals are called as a micro elements. And micro elements which are the trace elements, कारण हे अगदी negligible, अगदी लेस अमाउंट मध्ये प्लांटच्या ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट साठी लागणार आहेत, म्हणून त्यांना काय म्हटलेलं आहे, मायक्रो एलिमेंट्स. अँड दीज आर नथिंग बट द झिंक, ॲल्युमिनियम, copper, silicon, molybdenum, manganese, chlorine, all these, boron असेल, all these are the micro elements. And these elements which are act as a cofactor, ते काय म्हणून ऍक्ट होणार आहेत, cofactor means they activate the different enzymes which are essential to carry out the various biochemical reactions which are takes place in the plant body. या plant body मध्ये ज्या काही different biochemical reaction होणार आहेत, and for that biochemical reaction different enzymes are essential. And to activate this enzyme, some minerals which act as a cofactor, and especially micro elements which are act as a cofactor. Cofactor म्हणजे काय करणार आहे, वर्क करणार आहे. Then the criteria which are used for the essentiality of the minerals, जे काही essentiality आहे मिनरलची त्याच्यासाठी काही क्रायटेरिया वापरले. Arnott and Stout in 1999 they decided, or they according to these two scientists, there are three criteria, and if the element which having these three criteria, then this element which is considered as a essential elements. First, absolutely necessary, the element which is absolutely necessary for the growth and development of the plant body, means without these elements the plant life cycle which is not completed. Then these elements which perform specific function in the plant body, प्लांट बॉडी मध्ये ज्या काही बायोकेमिकल रिएक्शन होणार आहेत, फिजियोलॉजिकल फंक्शन जे होणार आहेत, तिथे हे एलिमेंट्स काय करतील, दीज एलिमेंट्स परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन अँड ड्यू टू विच दीज एलिमेंट्स शुड नॉट रिप्लेस बाय द अदर्स. म्हणजे समजा एखादा हा इसेन्शियल एलिमेंट अब्सेंट असेल तर त्याच्याऐवजी दुसरा एलिमेंट ते फंक्शन करू शकणार नाही, बिकॉज दीज एलिमेंट्स they having a specific function, and due to this specific function these elements which are considered as a essential elements, and if these elements should not replace by others. Then the next असणार आहे थर्ड क्रायटेरिया कुठला आहे, डायरेक्टली इन्व्हॉल्व इन द न्यूट्रिशन. The elements which are directly involved in the nutrition, these elements are called as essential elements. म्हणजे if the elements having or
which having these three criteria, three characteristics त्याच्यामध्ये present असतील, then this element which is considered as a essential element. Then according to Liebig, the log minimum चा एक log, the log minimum which is the proposed by this Liebig, and according to Liebig, the yield of the crop plant is determined by the amount of essential element that present in the minimum quantity. म्हणजे एखाद्या प्लांटची, एखाद्या क्रॉप प्लांटची yield जी असणार आहे which is determined by the amount of essential element, किती प्रमाणात essential element असेल, that is the amount of essential element that is present in the minimum quantity. म्हणजे समजा इसेन्शियल एलिमेंट आहे आणि ते इसेन्शियल एलिमेंट एकदम मिनिमम क्वांटिटी मध्ये तिथे प्रेझेंट असेल तर त्याचा इफेक्ट हा त्या पूर्ण क्रॉप प्लांटच्या काय होणार आहे, यील्ड वरती होणार. कारण हे इसेन्शियल एलिमेंट जर तिथे अवेलेबल नसेल तर ते दिस एलिमेंट शुड नॉट रिप्लेस बाय द अदर. This element directly involved in the nutrition, as well as without this element there is no proper growth and development of the plant body. So the log minimum according to log minimum, the yield of the crop plant is determined by the amount of essential element that present in the minimum quantity. Then if these minerals which are essential minerals असणार आहेत, essential elements असणार आहेत, these essential elements, if these essential elements which are present in less quantity, then there is a development of the deficiency symptoms. Then what is the meaning of a symptom? Any visible deviation from the normal structure and function of the plant is called as symptom. Symptom म्हणजेच काय? Any visible deviation from the normal structure and function of the plant. प्लांट बॉडीचं जे काही नॉर्मल स्ट्रक्चर आहे किंवा फंक्शन आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला काही चेंजेस दिसले अँड दिस इज नथिंग बट त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, सिम्पटम म्हणतो. म्हणजे सपोज प्लांटची जी नॉर्मल ग्रोथ आहे त्या नॉर्मल ग्रोथ मध्ये आपल्याला नॉर्मल आहे तशी ग्रोथ दिसली नाही, त्याच्यामध्ये काही वेळा आपल्याला लीफ काय दिसणार आहे, लीफची साईज एकदम छोटी असेल, प्लांटची साईज आपल्याला छोटी दिसणार, स्टंटेड ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी दिसेल, किंवा प्लांट बॉडी मध्ये जे काही लीव्स असणार आहेत त्या लीव्स मध्ये पण आपल्याला काय दिसेल, क्लोरोसिस दिसेल, नेक्रोसिस दिसेल, किंवा बऱ्याच वेळेला आपल्याला काय दिसतं, लीफ रोलिंग आपल्याला दिसेल. दीज आर द डिफरंट, म्हणजे नॉर्मली जे काही स्ट्रक्चर पाहिजे किंवा प्लांटचे नॉर्मली फंक्शन व्हायला पाहिजे त्या पद्धतीनं त्याचे नॉर्मल स्ट्रक्चर आणि फंक्शन असणार नाहीयेत, देन दिस इज कन्सिडर्ड ॲज अ सिम्पटम. त्याला आपण काय म्हणतो, सिम्पटम. एनी विजिबल की जे आपल्याला सहजरित्या दिसू शकतं, any visible deviation from the normal structure and function of the plant is called as symptoms. Then concentration of the essential element below which growth is retarded is called as a critical concentration. म्हणजे एखाद्या मिनरलचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे, सॉइल मधलं जे कॉन्सन्ट्रेशन असणार ते काय, क्रिटिकल कॉन्सन्ट्रेशन. When it is considered as a critical concentration, the concentration of the essential element below which the growth is retarded. म्हणजे जेवढ्या प्रमाणात तो मिनरल हा सॉइल मधून ऍब्सॉर्ब करायला पाहिजे, सॉइल मध्ये तेवढ्या प्रमाणात तो मिनरल अवेलेबल पाहिजे आणि जो काही प्लांटनी ऍब्सॉर्ब केलाय तेवढा प्लांटच्या ग्रोथसाठी सफिशियंट नाहीये. म्हणजे जे काही त्या मिनरलचं कॉन्सन्ट्रेशन असणार आहे ते काय असेल, the concentration of this essential element below which, की ज्याच्या त्या कॉन्सन्ट्रेशनच्या खाली काय होणार नाही, जे कमी त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन असेल तर ग्रोथ इज रिटार्डेड, म्हणजे नॉर्मल ग्रोथ होणार नाही, एकदम काय होईल, एकदम ग्रोथ पूर्णपणे आपल्याला काय दिसेल, ॲबनॉर्मल ग्रोथ दिसेल, पाहिजे तशी ग्रोथ डेव्हलप होणार नाही, त्याचा इफेक्ट हा यील्ड वरती होणार आहे, म्हणजे टोटली ग्रोथ काय होईल, रिटार्डेड होईल. अँड दिस इज कॉल्ड एज ए क्रिटिकल कॉन्सन्ट्रेशन. त्याला critical concentration म्हटलं. And due to this critical concentration there is a development of different deficiency symptoms in the plant body. Then along with this critical concentration of the essential elements,
Also the mobility of these elements which also affect on the plant growth and development, and depending upon this mobility there is also development of some deficiency symptom. काही deficiency symptoms develop होणार आहेत किंवा त्या प्लांटची ग्रोथ काय होणार आहे, the plant growth which is also affected. म्हणजे आपण जर बघितले that is immobile element जे असणार आहेत, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सल्फर आहे, कॅल्शियम आहे. दिस सल्फर कॅल्शियम विच इज अवेलेबल इन द सॉइल, सॉइल मध्ये अवेलेबल आहे, विच इज ऍब्सॉर्ब बाय द प्लांट बॉडी. प्लांट बॉडीचे जे काही रूट्स आहेत ते रूट्स काय करणार आहेत, सॉइल मधून हे मिनरल्स काय करतील, ऍब्सॉर्ब करतील. These minerals which are absorbed by the plant roots along with the water, and these minerals which are absorbed but these minerals which are immobile elements, म्हणजे काय होणार नाहीत, हे मिनरल्स ऍब्सॉर्ब केले जातील पण ते काय होणार नाहीत, सगळ्या पार्ट्स पर्यंत ते पोहोचणार नाहीत, कारण ते एलिमेंट्स कसे आहेत, immobile elements आहेत. and if there is a presence of immobile elements or these elements which are not properly transported to the developing leaves, then the signs, symptoms, the deficiency symptoms which are observed in the young leaves. तर आपल्याला deficiency symptoms कुठे पाहायला मिळणार, young leaves मध्ये पाहायला मिळतील. कारण का, हे जे काही मिनरल्स असणार आहेत ते इमोबाईल असल्यामुळे काय होणार आहे, दे आर नॉट रिचेस अप टू द यंग लिव्स. हे जे काही यंग लिव्स आहेत तिथपर्यंत काय पोहोचणार नाही, ते मिनरल्स पोहोचणार नाहीत. त्यामुळे आपल्याला डेफिशियन्सी सिम्पटम्स कशामध्ये पाहायला मिळतील, या यंग लिव्स मध्ये पाहायला मिळणार आहेत दॅन द मॅच्युअर लिव्स. मॅच्युअर लिव्स पेक्षा यंग लिव्स मध्ये आपल्याला डेफिशियन्सी सिम्पटम्स पाहायला मिळतील. देन मोबाईल एलिमेंट्स, जर एलिमेंट्स मोबाईल असतील मीन्स the elements which are absorbed from the soil with the help of plant roots, and these minerals which are transferred or reaches transported to the each and every parts of the plant body, means these elements which are mobile elements, that is the nitrogen, magnesium and potassium. हे जे मिनरल्स असणार आहेत ते काय झालेले, मॅच्युअर लिव्स मधून तिकडे यंग जे काही ग्रोइंग अपायसेस आहेत, डेव्हलपिंग पार्ट्स असणार आहेत त्याच्याकडे ट्रान्सफर झाले. देन देर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ द डेफिशियन्सी सिम्पटम्स इन द मॅच्युअर लिव्स. जे काही ओल्ड लिव्स आहेत, मॅच्युअर लिव्स असतील त्याच्यामध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळणार आहे, डेफिशियन्सी सिम्पटम्स पाहायला मिळतील. कारण इथं मिनरल्स काय होणार आहेत, मॅच्युअर लिव्स मध्ये मिनरल्स कमी पडणार आहेत आणि हे मिनरल्स कुठे जाणार, डेव्हलपिंग लिव्स कडे जाणार आहेत, डेव्हलपिंग ग्रोइंग अपायसेस कडे जाणार आहे, डेव्हलपिंग ऑर्गन कडे जाणार आहे. सो द डेफिशियन्सी सिम्पटम्स विच आर ऑब्झर्व्ड इन द ओल्ड मॅच्युअर लिव्स, मॅच्युअर लिव्स मध्ये आपल्याला डेफिशियन्सी सिम्पटम पाहायला मिळते. देर आर व्हेरियस डेफिशियन्सी सिम्पटम्स विच आर डेव्हलप इन द प्लांट बॉडी. सम ऑफ दिस, आता त्याच्यामध्ये काही आपण मेजर जे असणार आहेत ते बघणार आहोत. स्टंटिंग, स्टंटिंग मीन्स, स्टंटिंग म्हणजे काय असणार आहे, when the plant growth is stunted. काय समजा हे नॉर्मली प्लांटची ग्रोथ अशी होणार आहे का, तर काय होईल, इथं आपल्याला जे प्लांट दिसणार आहे ते काय होईल, एकदम त्या प्लांटचे काय असणार आहे, जे रूट असेल, स्टेम असेल, लीफ असेल त्याची डेव्हलपमेंट काय होणार आहे, नॉर्मल होणार नाही. सगळे जे काही लीफ, देन ऑल्सो द फ्रुट्स, फ्लावर्स हे काय होतील, छोटे छोटे सगळे डेव्हलप होणार आहेत. म्हणजेच काय होतील, स्टंटेड ग्रोथ डेव्हलप होणार. म्हणजे खुजे आपण म्हणतो की अगदी छोटंसं प्लांट डेव्हलप होणार. कारण का, त्याला प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिळालेले नाही. आणि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स न मिळाल्यामुळे काय होणार आहे, देर इज अ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गॅनिक फूड मटेरियल दीज न्यूट्रिएंट्स विच आर इसेन्शियल. जोपर्यंत ऑर्गॅनिक फूड मटेरियल सिंथेसाइज होत नाही, बिकॉज फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गॅनिक फूड मटेरियल प्लांट रिक्वायर्स अ डिफरंट न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली इनऑर्गॅनिक एलिमेंट्स लागणार आहेत. And if these inorganic elements which are not available in the proper amount, then the plant shows a stunted growth. एकदम स्मॉल आपल्याला त्याच्यामध्ये प्लांटची ग्रोथ पाहायला मिळेल. Then the chlorosis. The chlorosis means there is a degradation of the chlorophyll pigment in the leaves. हे जे काही leaves असणार आहेत त्या leaves काय होतील, एक तर या लीव्स वरती असे क्लोरोटिक पॅचेस डेव्हलप होणार आहेत. येलोइश कलरचे असे काय होतील, क्लोरोटिक पॅचेस डेव्हलप होतील. हळूहळू काही
प्लांटमध्ये आपण बघणार आहोत की जे डेव्हलपिंग लीव्स असतील ते टोटली काय होणार आहेत, यंग लीफ जे असेल ते टोटली येलो झालेलं असेल, किंवा बऱ्याच वेळेला आपल्याला ह्याच्या व्हेन्सलेट्स काय असणार आहेत, येलोइंग ऑफ द व्हेन्सलेट्स दिसेल, किंवा होल लीफच काय दिसेल, होल लीफ शोज द क्लोरोसिस, मीन्स देयर इज अ डिग्रेडेशन ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट. आणि क्लोरोफिल पिगमेंटचं डिग्रेडेशन झालं की आपोआपच काय होणार आहे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज डिक्रीजेस वन. देन द नेक्रोसिस. नेक्रोसिस मीन्स काय होणार, द बर्निंग ऑफ द लीफ टिश्यू. ज्या काही लीफ टिश्यू असणार आहे, the burning of the leaf tissue and there is a development of chlorotic patches. म्हणजे आता हे लीफ आहे तर या लीफ वरती हा लीफचा एवढा पार्ट आपण जर बघितला तिथे काय होणार आहे, दॅट इज देयर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ द नेक्रोटिक पॅचेस. काय डेव्हलप होणार, नेक्रोटिक. नेक्रोटिक होणार म्हणजेच काय, नेक्रोसिस झाले तिथं, म्हणजे तिथल्या ज्या टिश्यू असणार आहेत त्या टिश्यू काय झाल्या, बर्न झाल्या, म्हणजे त्या पूर्ण काय झालं, the tissue of this region of the leaf which become dead. त्या काय झालं, डेड झालेल्या आहेत. and then there is a formation of the necrotic patches. या लीव्स वरती असे नेक्रोटिक पॅचेस डेव्हलप होतील, किंवा फ्रुट्स वरती सुद्धा अशा पद्धतीचे नेक्रोटिक पॅचेस डेव्हलप होणार आहेत, म्हणजे तिथल्या टिश्यू काय झालेले आहेत, बर्न झाल्या, and due to which it affect on the whole growth of the plant body. Then the mottling. Mottling means there is a development of the green or non-green patches on the leaves. या leaves वरती काय डेव्हलप होतील, ग्रीन अँड नॉन ग्रीन पॅचेस असे काय होतील. हा समजा काय झाला, ग्रीन पॅच डेव्हलप झाला, मध्येच काय होणार आहे, नॉन ग्रीन पॅच डेव्हलप होईल, परत ग्रीन पॅच. या पद्धतीने काय होणार आहे, on the leaves there is a development of the green and non-green patches and this is called as a mottling. आणि जेवढे नॉन ग्रीन पॅचेस डेव्हलप होणार तेवढा काय होणार आहे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होणार. देन द ऍब्सिशन. ऍब्सिशन मीन्स if the abscisic acid, which is one of the growth inhibitor, and this growth inhibitor which is synthesized and which become functional and activate, it form a abscission layer. काय फॉर्म करेल, abscission layer फॉर्म करणार at the base of these leaves, flowers, fruit जे असणार आहेत ते मॅच्युअर व्हायच्या आधीच, यंग स्टेज मध्ये असताना, इमॅच्युअर असतानाच त्याच्या लीफच्या बेसला काय फॉर्म होणार आहे, तर ऍब्सिशन लेअर फॉर्म होईल. and due to presence or due to formation of this abscission layer, premature falling of the leaves, flowers and fruits can be takes place, and due to which whole yield of the crop plant which is affected. So these are the different signs, these are the different deficiency symptoms which are developed in the plants due to deficiency of the different mineral elements. Then the next आपण बघणार आहोत, the hydroponic technique. Hydroponic, this technique is firstly introduced or used by the Julius Van Such in 1880. 1880 मध्ये जुलियस व्हॅन सच या नावाच्या सायंटिस्टनं पहिल्यांदा हे टेक्निक इंट्रोड्यूस केलं, त्याने पहिल्यांदा हे टेक्निक वापरलं. अँड फॉर दॅट ही अरेंज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट. इन दिस टेक्निक, या टेक्निक मध्ये काय केलं जाणार आहे, ग्रोइंग ऑफ द प्लांट्स इन ए सॉइललेस कल्चर मीडियम. सॉइललेस कल्चर मीडियम मध्ये आपण काय करणार आहोत, प्लांटची ग्रोथ घेणार आहोत. मीन्स दीज प्लांट्स विच आर ग्रो in a liquid medium, and this liquid medium which containing different nutrients which are essential for the plant growth and development. Plant growth and development साठी लागणारे जे काही essential minerals असतील, all these minerals which are dissolved, because already we know that the plant absorb the minerals in ionic form, in dissolved form. Dissolved form मधलेच minerals absorb केले जातील. So these minerals are essential elements which are dissolved in the water. Water मध्ये हे minerals dissolve केले जातील, and these minerals different concentration म्हणजे वेगवेगळ्या कॉन्सन्ट्रेशनचे जे प्लांट्सला इसेन्शियल आहेत
डिपेंडिंग अपॉन द डिफरंट प्लांट स्पेसीस वेगवेगळे न्यूट्रिएंट मीडियम तयार केले जाणार and this liquid culture medium in which the plant can be grown. ते प्लांट काय केलं जाते त्याच्यामध्ये ग्रो केले जातील and in this way this technique which is called as a hydroponic technique and this hydroponics मध्ये only the nutrients, essential nutrients which are added in this water मध्ये nutrients add केलेले आणि हे वेगवेगळ्या प्रपोर्शनचे असं न्यूट्रिएंट लिक्विड न्यूट्रिएंट मिडियम तयार केलं की ज्याच्यामध्ये प्लांटची ग्रोथ घेतलेली आहे अँड ॲट विच न्यूट्रिएंट कॉन्सन्ट्रेशन प्लांट शोज मॅक्झिमम ग्रोथ मॅक्झिमम यील्ड then this concentration of the mineral which is essential for the plant growth and development proper plant ची growth and development त्या कॉन्सन्ट्रेशनला त्या मिनरलच्या अमाउंटला काय होणार आहे प्रॉपर होणार in this way this technique which is introduced and which is used and this is a soilless हे काय soilless कल्चर मीडियम आहे इथे सॉइल कुठल्याही प्रकारची वापरली जाणार नाही so this technique this hydroponics which having different advantages we can grow or cultivate the different plants like cucumber असेल spinach असेल other leafy vegetables असतील these can be grow in the balcony as well as terrace on the terrace म्हणजे आपण काय करू शकतो by using hydroponics we develop the terrace garden or balcony garden and in this terrace and balcony garden we cultivate the different plants as well as there is a soilless culture medium आहे इथं फक्त liquid medium मध्ये आपण वापरणार आहे so number of problems which are arises in the soil means there is a no need to remove the weeds remove करण्याची गरज नाही तर कारण weeds येणारच नाही soilच नाहीये त्याचबरोबर जे काही निमॅटोड सॉइल मध्ये प्रेझेंट असतील सॉइल मध्ये नंबर ऑफ मायक्रोब जे प्रेझेंट असणार आहेत विच आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉज द डिफरंट डिसीजेस टू द रूट मार्फत ते प्लांट बॉडी मध्ये एंटर होणार आहेत अँड ड्यू टू विच डिफरंट डिसीजेस विच आर डेव्हलप इन द प्लांट बॉडी दिस कॅन बी अवॉइडेड ते पण अवॉइड केलं जाऊ शकतं ॲज वेल ॲज आपल्याला काय करायची गरज नाहीये तर जे काही फर्टिलायझर्स जे असणार आहेत किंवा न्यूट्रिएंट्स असणार आहे आपण प्रॉपर प्रपोर्शन मध्ये त्या प्लांटला देणार आहे सो द प्लांट ग्रोथ विच कॅन बी टेक्स प्लेस नॉर्मल हेल्दी प्लांट आपण काय करू शकतो डेव्हलप करू शकतो देन देर इज अ नो नीड ऑफ इरिगेशन साठी वेगवेगळे आपल्याला काय करायची गरज नाही किंवा प्लांटला वॉटरिंग देताना सुद्धा जे काही आपल्याला सॉइल कल्चर मीडियम मध्ये द्यावं लागणार आहे त्या पद्धतीने नाही आपण ठराविक प्रपोर्शनचं काय करणार आहे त्याला लिक्विड मीडियमच आपण काय करणार आहे प्रोव्हाइड करणार आहे सो इन दिस वे वी कॅन कल्टिवेट और ग्रो द डिफरंट प्लांट्स बाय दिस हायड्रोपोनिक्स टेक्निक देन द नेक्स्ट पॉइंट आपण डिस्कस करणार आहोत विच इज नथिंग बट द टॉक्सिसिटी ऑफ द मायक्रोन्यूट्रिएंट्स toxicity of the micronutrients already we know that micronutrients which are required in very less amount जे काही micronutrients असणार आहेत म्हणजे काय असेल ॲल्युमिनियम असेल कॉपर आहे कॅल्शियम आहे मॅंगनीज आहे देन द झिंक आहे सिलिकॉन आहे हे जे काय असणार आहेत मॉलिब्डेनम असेल ऑल दीज मिनरल्स which are required in very less amount means these elements are called as a trace element ह्याला trace element म्हणतो आपण they are required in less quantity but they are essential for the plant growth and development पण तरी सुद्धा ते प्लांटच्या ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट साठी इसेन्शियल आहेत बिकॉज these minerals or micronutrients which are act as a cofactor of the different enzymes and if these mineral micro elements हे जे काही micronutrients असणार आहेत त्या micronutrients जर काय असेल if they are available in the very less amount अगदी कमी प्रमाणात ते अवेलेबल झाले तर काय होणार आहे there is a development of deficiency symptoms प्लांट बॉडी मध्ये काय होतील deficiency symptoms डेव्हलप होणार but if these minerals which are absorbed in लार्ज अमाउंट जर ते जास्त प्रमाणात सॉइल मध्ये असतील आणि लार्ज अमाउंट मध्ये प्लांटनी काय केले ऍब्सॉर्ब केले then these minerals the mineral micronutrients which develop which is responsible for large quantity of these micronutrients
which is responsible to develop a toxicity in the plant body. प्लांट बॉडी मध्ये काय डेव्हलप होणार आहे? मिनरल टॉक्सिसिटी डेव्हलप होऊ शकते. म्हणजे जर जेवढ्या प्रमाणात ते पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात नाही मिळाले प्लांटला तर काय डेव्हलप होणार? डिफिशियन्सी सिम्पटम डेव्हलप होणार. म्हणजे प्लांटची ग्रोथ प्रॉपर होणार नाही. पण मेजर जास्त क्वांटिटी मध्ये जेवढ्या अमाऊंट मध्ये अगदी ट्रेस क्वांटिटी मध्ये पाहिजे ते कमी प्रमाणात पाहिजे पण त्या प्लांटच्या ग्रोथ साठी ते इसेन्शियल आहे. बट इफ they are absorbed in more amount or they are available in large quantity, then these mineral or these micronutrient which develop a mineral toxicity. त्याच्यामुळे mineral toxicity होणार. Means the reduction in the dry weight of the tissue by about 10% by any mineral is termed as a toxicity. Toxicity म्हणजे काय? The reduction in dry weight of tissue. टिश्यूचं जे काही ड्राय वेट आहे ते काय झालं? रिड्यूस झालेलं आहे. रिडक्शन इन द ड्राय वेट ऑफ टिश्यू बाय अबाउट 10%. 10% जर काय झालेलं आहे? टिश्यूचं ड्राय वेट काय झालेलं आहे? रिड्यूस झालं. रिडक्शन झालंय त्याचं बाय एनी मिनरल. एखाद्या मिनरल मुळे टिश्यूचं जे काही ड्राय वेट आहे, ड्राय वेट ऑफ द टिश्यू इज रिड्यूस अबाउट 10%, देन दिस इज कॉल्ड एज ए मिनरल टॉक्सिसिटी. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? मिनरल टॉक्सिसिटी म्हणतो. And here we discuss about one of the mineral toxicity which is nothing but the manganese toxicity. If this manganese which is available in the more amount in the soil, जास्त प्रमाणात ते आहे, and if this manganese, there is a manganese toxicity म्हणजे प्रमाणापेक्षा manganese जास्त absorb केलं गेलं तर काय होणार आहे? There is a development of manganese toxicity and manganese which is available in the soil, then this manganese compete with the iron and magnesium. हे manganese काय करणार आहे? कुणाबरोबर कॉम्पिटिशन करेल? आयर्न अँड मॅग्नेशियम बरोबर कॉम्पिट करणार आहे. आणि त्यामुळे काय होईल? मॅंगनीज जास्त अमाऊंट मध्ये ते कुणाबरोबर कॉम्पिट करणार? कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम आणि आयर्न बरोबर काय करणार? ते कॉम्पिट करणार आहे. आणि त्यामुळे काय होईल? दिस मॅंगनीज विच इज अवेलेबल इन मोर अमाउंट, सो मॅंगनीज विच इज absorbed and as it compete with the iron and magnesium, these iron and magnesium which is not absorbed by the plant roots, and so there is a deficiency of these iron and magnesium. As well as this manganese compete with the iron and magnesium uptake, so there is a deficiency of these iron and magnesium. As well as this manganese toxicity or manganese ions which inhibit the calcium translocation. म्हणजे काय होणार आहे? हे कॅल्शियम ऍब्सॉर्ब केलेलं आहे पण ते कॅल्शियमचं काय होणार नाही? सगळ्या पार्ट्स पर्यंत काय होणार नाही? ट्रान्सलोकेशन होणार नाही. अँड ड्यू टू धिस म्हणजे हा मॅंगनीज एकतर काय करणार आहे? आयर्न आणि मॅग्नेशियम बरोबर काय होईल? कॉम्पिट करणार. सो it compete with iron and magnesium uptake, so there is a deficiency of iron and magnesium. As well as it inhibit the calcium translocation. calciumचे translocation properly या plant body मध्ये होऊ देणार नाही. And due to which there is a development of the mineral deficiency of कशाची deficiency डेव्हलप होणार? There is a mineral deficiency of iron, मॅग्नेशियम अँड कॅल्शियम. आयर्न, मॅग्नेशियम अँड कॅल्शियम या तिन्ही मिनरलची काय होईल? डिफिशियन्सी या प्लांट बॉडी मध्ये डेव्हलप होणार आहे. अँड ड्यू टू मॅंगनीज टॉक्सिसिटी देर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ द ब्राऊन स्पॉट. या लिव्स वरती काय डेव्हलप होतील? ब्राऊन स्पॉट डेव्हलप होणार. अँड दीज ब्राऊन स्पॉट विच आर इनसर्कल्ड विथ ए क्लोरोटिक व्हेन्स. काय असेल? जे काही ब्राऊन स्पॉट्स डेव्हलप झाले त्या प्रत्येक ब्राऊन स्पॉटला इनसर्कल कशाने केले? तर येलोइश कलरची क्लोरोटिक व्हेन आहे. लीफ मधली जी काय व्हेन असणार आहेत, व्हेनलेट्स असतील त्यातल्या व्हेन काय झालेले आहे? त्याचं पूर्णपणे येलोइंग झाले आणि अशी क्लोरोटिक व्हेन याला पूर्णपणे त्या ब्राऊन स्पॉटला काय करेल? सर्कल होणार आहे. तिच्या भोवती ती राउंडेड अशी ही क्लोरोटिक व्हेन प्रेझेंट असेल. दिस डिफिशियन्सी सिम्पटम, आता हे जे काय सिम्पटम आपल्याला पाहायला मिळणार आहे which is occur due to this manganese toxicity and which is occur due to deficiency of iron,
मॅग्नेशियम अँड द कॅल्शियम, या तिन्हीची काय होईल तिथं डिफिशियन्सी होणार आहे आणि त्यामुळं त्या प्लांटमध्ये काय डेव्हलप होणार, डिफिशियन्सी सिम्पटम्स डेव्हलप होणार आहे. म्हणजे मिनरल जे असणार आहेत मायक्रोन्यूट्रिएंट्स अँड मॅक्रो, मॅक्रो म्हणजे लार्ज क्वांटिटी मध्ये लागणार आहे, मायक्रो म्हणजे लेस अमाऊंट मध्ये लागणार आहे, पण ते लेस अमाऊंट मध्ये ट्रेस अमाऊंट मध्ये तेवढ्याच प्रमाणात ते प्लांटच्या ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंटसाठी इसेन्शियल आहे. जर ते जास्त प्रमाणात अवेलेबल असतील किंवा जास्त प्रमाणात ऍब्सॉर्ब केले तर प्लांट बॉडीमध्ये काय डेव्हलप होणार आहे, देयर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ द मिनरल टॉक्झिसिटी. देन द नेक्स्ट आहे मिनरल सॉल्ट ऍब्सॉर्प्शन. Mineral salt absorption means these minerals which are means macro elements and micro elements, all these minerals which are present in the soil, they are absorbed from the soil and which are essential for the plant growth and development. And these minerals which are absorbed mostly by the active absorption, means for the absorption of these minerals there is a need of the energy, means there is a expenditure of the energy is used for the absorption of these minerals. But some minerals which are absorbed from the soil, या soil मधून काही minerals अशा पद्धतीने absorb केले जातात in which there is a no need of energy, there is a no expenditure of energy is not used, and their movement which is takes place passively, means from higher concentration to the lower concentration, means simply it takes place by the diffusion method. And this type of the absorption which is called as a passive absorption, त्याला आपण काय म्हणतो, passive absorption. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की मिनरल्स हे मोस्टली काय केले जाणार, मिनरल ऍब्सॉर्प्शन मध्ये एनर्जी यूज केली जाईल, काही प्रमाणात एनर्जी खर्च करावी लागणार. पण काही मिनरल्स, काही वेळा मिनरल्स जसं ऍक्टिव्ह ऍब्सॉर्प्शननी मिनरल्सचं ऍब्सॉर्प्शन केलं जातं तसं काही प्रमाणात पॅसिव्ह ऍब्सॉर्प्शननी पण होणार आहे. म्हणजे काय होईल, द मिनरल्स विच आर प्रेझेंट इन द सॉइल, सॉइल मध्ये जे मिनरल्स असणार आहे देअर मुवमेंट कॅन बी टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू द लोअर कॉन्सन्ट्रेशन सिम्पली बाय द डिफ्युजन मेथड. आपल्याला माहिती आहे डिफ्युजन मध्ये आपण बघितलंय द मुवमेंट ऑफ आयर्न ॲटम अँड मॉलिक्यूल of the solute, solvent and gases from the higher concentration to lower concentration till the equilibrium is constant, this is called as a diffusion. त्याला आपण डिफ्युजन म्हणणार आहे. आणि हे जे मिनरल्स आहेत ते सॉइल मध्ये भरपूर प्रमाणात आणि काय असणार आहे, ह्या ज्या काही रूट आहे त्या रूट हेअरच्या सेल, रूट हेअर जे असणार आहे ती रूट हेअर कशी आहे, युनिसेल्युलर आहे, इलॉंगेटेड आहे, ट्युब्युलर आहे. आणि ही जे काही रूट हेअर आहे त्या रूट हेअरची सेल वॉल आपल्याला माहिती आहे ती कशी आहे, सेल्युलोज आणि पेक्टिन पासून फॉर्म झाले. त्यानंतर हे जे काही याच्या आतमध्ये जे काही सायटोप्लाझम आहे त्याच्यापेक्षा बाहेरच्या सॉइल मध्ये मिनरल आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल. ऍट दॅट टाइम द मुवमेंट ऑफ दीज मिनरल्स फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन, म्हणजे हे मिनरल्स बाहेरून आतमध्ये जाणार. अँड दिस इज कॉल्ड एज ए पॅसिव्ह ऍब्सॉर्प्शन. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, पॅसिव्ह ऍब्सॉर्प्शन म्हणणार, पॅसिव्ह absorption manner. In this way, when the minerals are absorbed from the soil to the plant root, especially plant root hair, and their movement in their absorption, there is no use of energy. Energy is not used, and this absorption takes place from the higher concentration to the lower concentration. This is called as a passive absorption, and this passive absorption which takes place by the mass flow, एक तर ते काय होईल, mass flow ने होईल किंवा डोनल इक्विलिब्रियम ने होईल. तर डोनल इक्विलिब्रियम म्हणजे काय असेल, इन डोनल इक्विलिब्रियम द निगेटिव्हली चार्ज आयन्स आफ्टर देअर एंट्री इनटू द सेल. म्हणजे आपण बघतोय की हे जे काही आयन्स, जे काही मिनरल्स असणार आहेत, मिनरल्स विच आर प्रेझेंट इन द सॉइल इन द आयोनिक फॉर्म, आयोनिक फॉर्म मध्ये ते प्रेझेंट असणार. काही पॉझिटिव्हली चार्ज असतील, काही निगेटिव्हली चार्ज असणार, मीन्स कॅटायन ऍनायन तिथं प्रेझेंट असणार. पॉझिटिव्हली चार्ज आपण त्याला कॅटायन म्हणतो, निगेटिव्हली चार्ज असतील ऍनायन म्हणणार. इथं आपण काय म्हणणार आहोत, निगेटिव्हली चार्ज आयन्स आफ्टर देअर एंट्री इनटू द सेल. जे काही निगेटिव्हली चार्ज आयन्स आहेत ते काय करणार आहेत, या सॉइल मधून या रूट हेअरच्या सेल मध्ये एंटर झाले.
एंटर झाल्यानंतर काय करतील, निगेटिव्हली चार्ज आयन्स आफ्टर देअर एंट्री इनटू द सेल फिक्स ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल. ही जी काही सेल असणार आहे त्या सेलच्या आतमध्ये हे निगेटिव्हली चार्ज काय गेले, आयन्स गेले. आणि ते काय करणार आहेत, दीज आयन्स, हे जे काही निगेटिव्हली चार्ज जे काय आयन्स गेलेले आहेत ते काय करणार आहेत, दे फिक्स ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये हे काय होणार, या सेल मेम्ब्रेनला फिक्स होते. अँड द कॅनॉट डिफ्यूज आउटसाइड. आणि हे आतमध्ये गेलेले हे सगळे जे निगेटिव्हली चार्ज आहेत, म्हणजेच काय झालं, समजा इथं आपण ही एक सेल आहे, या सेलच्या आतमध्ये हे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन आहे, या सेल मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये हे निगेटिव्हली चार्ज आयन्स आतमध्ये गेले. आतमध्ये गेल्यानंतर ते काय करणार आहेत, दे आर फिक्स्ड, मीन्स ऑल दीज आयन्स आफ्टर देअर एंट्री इनटू सेल फिक्स ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. या सेल मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये ते काय होणार, फिक्स होणार. फिक्स झाल्यानंतर दे कॅनॉट डिफ्यूज आउटसाइड, ते बाहेर जाणार नाही, दे कॅनॉट डिफ्यूज आउटसाइड. And the cations, and due to which the cations are required to balance the fixed ions, anions. आता मग हे आतमध्ये गेलेले जे निगेटिव्हली चार्ज आहेत, निगेटिव्हली चार्ज आपण काय म्हणणार आहोत, anion म्हणणार आहोत. आता ह्या anion बॅलन्स करण्यासाठी काय पाहिजे, तर पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स पाहिजेत. अँड दीज पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स विच आर ऍब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल. या anion बॅलन्स करण्यासाठी, कारण आतमध्ये निगेटिव्हली चार्ज आयनची संख्या जास्त झालेली आहे. आता मग तिथलं कॉन्सन्ट्रेशन काय करायचं आहे, बॅलन्स करायचं आहे. कॅटायन अनायनचा बॅलन्स झाला पाहिजे. सो कॅटायन्स आर रिक्वायर्ड टू बॅलन्स द फिक्स्ड अनायन. म्हणजे हे जे काही अनायन जे असणार आहे ते सेल मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये फिक्स आहे, त्यांना बॅलन्स करण्यासाठी बाहेरून हे काय होतील, the cations which are enter inside the cell membrane. cell membrane च्या आतमध्ये काय येणार आहेत, cations येतील. in this way the amount of these cations inside the cell which is increased. cation ची संख्या काय होणार आहे, इन्क्रीज झाली. in this way the cations and anions which are absorbed from the soil into the plant cell by there is a no use of the energy कुठली यूज केलेली नाही इथं. हे स्वतःच्या काय असणार आहे, स्वतःच्या कॉन्सन्ट्रेशननी, स्वतःच्या ओन पोटेन्शियल एनर्जीनी त्याची काय होणार आहे, मुवमेंट झालेली आहे. आणि त्याची मुवमेंट झाल्यानंतर याला बॅलन्स, अनायनला बॅलन्स करण्यासाठी कॅटायन बाहेरून आतमध्ये आले. आणि त्यामुळे कॅटायन आणि अनायन हे दोन्ही पण आतमध्ये एंटर झाले. कॅटायनची काय झालेले, देअर अमाउंट विच कॅन बी इन्क्रीज अँड दिस इज नथिंग बट द डोनर इक्विलिब्रियम. म्हणजे इथं काय होईल, कॅटायन अँड अनायनचं इक्विलिब्रियम फॉर्म होणार आहे. आधी अनायन आतमध्ये गेले, त्याला बॅलन्स करण्यासाठी कॅटायन गेले. म्हणजे इथं ड्यू टू देर इज अ नो द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी और पॅसिव्ह ऍब्सॉर्प्शन नी काय होणार आहे, द मुवमेंट ऑफ कॅटायन अँड अनायन फ्रॉम द सॉइल into the cell through this cell membrane takes place, and this is nothing but the Donan equilibrium. त्याला Donan equilibrium म्हटलं जातं. Means this mass flow and Donan equilibrium, by this the passive absorption takes place. Then active absorption. In active absorption, the movement of minerals from the soil to the plant root. Plant root मध्ये मिनरल्स आतमध्ये एंटर होणार थ्रू द रूट हेअर. रूट हेअर काय करणार आहे, अलॉंग विथ द वॉटर ऍब्सॉर्प्शन करणार आहे, त्याचबरोबर हे मिनरल्स पण ऍब्सॉर्ब करते. बट द पॅसिव्ह ऍब्सॉर्प्शननी काही प्रमाणात मिनरल्स याच्यामध्ये गेले, फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन त्याच्या आतमध्ये एंट्री झाली. बट द प्लांट रिक्वायर्ड मोर अमाऊंट ऑफ दिस मिनरल. म्हणजे सपोज जे काय आपण म्हणणार आहोत, NPK, नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम, दीज 3 एलिमेंट्स विच आर द critical elements. त्यांना critical elements म्हटलं जातं, because without these elements there is no growth and development of the plant body cannot be takes place. plant body ची growth development होऊ शकत नाही. समजा हे मिनरल्स प्लांटनी काय केलेलं आहे, प्लांटच्या रूट्सनी पॅसिव्हली त्याचं ऍब्सॉर्प्शन झालं फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन.
पण प्लांट्सला अजून त्याची आवश्यकता आहे. प्लांट रिक्वायर्ड these minerals in more amount because these elements are the macro elements. हे एलिमेंट्स कसे आहेत? मॅक्रो एलिमेंट्स आहेत आणि त्याची आवश्यकता आहे प्लांटच्या ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंटसाठी आहे. म्हणून इथं प्लांट काय करणार आहे? प्लांट यूज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मीन्स देयर इज अ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी and this energy which is formed during the respirationच्या वेळी जेव्हा glucose molecule is completely oxidized, then during this complete oxidation of glucose molecule large amount of energy is released and out of this energy 40% energy which is used for the formation of the ATP molecule and during one glucose molecule, that is from one glucose molecule 38 ATP molecules are formed and these ATP molecules which are used to carry out the various the physiological process, biological process ज्या होणार त्याच्यासाठी यूज केले जाते. म्हणजे हे जे काही ATP फॉर्म होणार आहेत रेस्पिरेशनच्या वेळी, these ATP which are used for the absorption of these minerals by the active absorption, because this absorption takes place against the concentration gradient. कारण इथं बाहेर त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन काय कमी आहे, लो कॉन्सन्ट्रेशन कडून काय करायचंय आतमध्ये त्याला एंटर व्हायचंय. कारण प्लांटला त्याची रिक्वायरमेंट जास्त आहे. बाहेरच्या कॉन्सन्ट्रेशन पेक्षा आतमध्ये कॉन्सन्ट्रेशन जरी जास्त असेल तर प्लांट रिक्वायर दिस मिनरल in more amount. So this absorption takes place actively where the energy is ATPs are used for the absorption of these minerals. Then one of the hypothesis, that is the carrier hypothesis. Carrier hypothesis, that is the Hoagland and Davis in 1923. According to these two scientists, the specific protein in membrane of the root cell actively pump the ions into cytoplasm of the epidermal cells of the root. म्हणजेच epidermal cells of the root, रूटच्या ज्या काही epidermis आहे त्या epidermal cells of the root ज्या असणार आहेत त्यामध्ये काय होणार आहे? there is a movement. हे जे काही मिनरल्स असणार आहेत ते मिनरल्स काय करणार आहे? they are pumped, these ions which are pumped actively pumped into the cytoplasm of the epidermal cells of the root. या epidermal cells of the root मध्ये काय होणार आहे? actively pumping of the ions, and this actively pumping of the ions which is takes place with the help of some proteins. काही प्रोटीनच्या सहाय्याने काय केले जातील? हे मिनरल्स ऍक्टिव्हली काय केलं आहेत? पंप इनसाइड दिस सेल मेम्ब्रेन, मीन्स इन द सायटोप्लाझम. इपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट जे असणार आहे त्याच्या सायटोप्लाझम मध्ये ते पंप केले जातील. अँड दिस इज नथिंग बट द कॅरियर हायपोथेसिस. म्हणजे इथं स्पेसिफिक प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन ऑफ रूट सेल, रूट सेल जे आहे त्या रूट सेलच्या मेम्ब्रेन मध्ये काही प्रोटीन आहेत आणि त्या प्रोटीनच्या मदतीने म्हणजे काही आयन जे असणार आहेत ते काही आयन ह्या मेम्ब्रेन मधून इझिली काय होऊ शकत नाहीत, आतमध्ये जाऊ शकत नाहीत कारण ते लिपिड सोल्युबल असत नाहीत. अशा मिनरलला आतमध्ये एंट्री द्यायची असेल तर काय होणार आहे? जे काही प्रोटीन इथं या मेम्ब्रेन मध्ये काही प्रोटीन प्रेझेंट आहे ते प्रोटीन काय होणार आहे? त्या प्रोटीन बरोबर हे आयन काय होतील? बाइंड होणार आहे. काही आयन्स असणार आहेत ते काय होतील? ह्याच्याबरोबर बाइंड होतील. बाइंड होऊन त्या आतमध्ये इपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूटच्या सायटोप्लाझम मध्ये काय होणार आहेत? पंप केले जाणार आहेत. अँड दिस इज नथिंग बट द कॅरियर हायपोथेसिस. अकॉर्डिंग टू बेनट अँड द क्लार्क, the 1956 the protein conjugated with the lecithin. म्हणजे प्रोटीन जे प्रेझेंट असणार आहे सेल मेम्ब्रेन मध्ये ते प्रोटीन काय करेल? दिस प्रोटीन विच इज कॉन्जुगेटेड विथ द लिसिथिन. लिसिथिन बरोबर ते काय होणार? कॉन्जुगेटेड होईल अँड विथ द हेल्प ऑफ दिस कॅरियर प्रोटीन these ions which are transferred from the soil to the epidermal cell cytoplasm. So this is all about the carrier hypothesis. So in this way, here we discuss about the mineral nutrition and different terms or the concepts which are related with the mineral nutrition. That is the types of minerals,
essential, non-essential, then the macro elements, micro elements. हे पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे किंवा ते आपल्याला याच्यावरती पण क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. डॅश डॅश एलिमेंट्स आर कन्सिडर एज ए क्रिटिकल एलिमेंट्स, NPK. त्यानंतर नेक्स्ट आपल्याला ह्या क्रायटेरिया ऑफ इसेन्शियलिटी याच्यावरती पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. व्हॉट इज द क्रायटेरिया ऑफ दिस इसेन्शियलिटी किंवा मोस्टली MCQ मध्ये यावरती क्वेश्चन विचारला जाऊ शकेल. देन टॉक्सिसिटी ऑफ मायक्रोन्यूट्रिएंट्स, दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. देन सिम्पटम्स मध्ये पण नेमकं स्टंटिंग म्हणजे काय, मॉटलिंग म्हणजे काय, हे कन्सेप्ट पण आपल्याला माहिती पाहिजे. सो दिस इज ऑल अबाउट द मिनरल न्यूट्रिशन. थँक यू व्हेरी मच.